Today we have come here to discuss about assignment. Actually, in the last days, we distributed the assignment among the students, but many students asked me how to write the assignment. So today we will discuss about assignment, how to write the assignments. Now let me introduce myself. I am MD Yunus Ali, a resource teacher, Pujail Balikot Uচ্চ বিদ্যালয়, Rainagar, Nagar. So today we will discuss about assignment. An assignment is very important. Assignments will help you to improve your writing capacity, your mental ability, everything. The government has taken these step, and we think that it will be very effective for the students. It will help the student to be studious, to write the assignment according to their mental ability. So today we discuss about assignment. I think do you have any idea of assignment? Assignment is selected works and to be done by everyone. It may be short questions, it may be experimental work, it may be any kinds of work, but the work have introduction, should have introduction, main part and conclusion. This work is this was usually given for the MA level and BEd and BCom level students, but now the government has decided that the students should be engaged in this work so that they can practice their writing, they can practice their mental ability. So assignment is very important for the students. So last days we distributed the assignments from our schools to among the students, and so we will discuss about the assignment and how to write the assignments. Yesterday I gave the assignment to the class 9 students about responsibilities, and you will find this topic unit number 1 lesson number 4, unit number 1 lesson number 4, and I will discuss now about this. I will read the passage, then I will tell you about how to write the assignment that I gave yesterday the students. So my dear students of class 9 of Pujail Girls High School, please be serious and listen to me very carefully. So this is the passage, page number 11, 9-10 book, unit 1, lesson 4B, page number 11, responsibilities. Responsibilities means the duties, what should be done and what should not be done. Okay, let's start to read the passage. A responsibility is a duty or obligation to do something. একটা দায়িত্ব হচ্ছে এমন একটা কিছু দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা যেটা কোনো কিছু করতে হয়। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, you have the responsibility to attend school and pursue your studies properly. উদাহরণস্বরূপ বলতে গেলে আমরা বলতে পারি তোমার দায়িত্ব আছে। কি দায়িত্ব? স্কুলে যেতে উপস্থিত হতে হবে এবং তোমার পড়াশোনার খোঁজ রাখতে হবে, পড়াশোনা তৈরি করতে হবে। টু টেক কেয়ার অফ ইউর প্যারেন্টস ইন দেয়ার ওল্ড এজ অ্যান্ড সো অন, এবং তোমার পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সে কি করতে হবে? তাদের যত্ন নিতে হবে, এবং এরকম অনেক আরও কিছু। ইউ অলসো হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটি টু কেয়ার টু ইউর সোসাইটি অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট, তোমার দায়িত্ব আছে সমাজের প্রতি এবং সরকারের প্রতিও। এক্সাম্পল, টু হেল্প এ নেইবার ইন ট্রাভেল অর টু কাস্ট ইউর ভোট ইফ ইউ আর 18 অর ওভার, প্রবলেমে বা সমস্যায় তোমার প্রতিবেশীকে সাহায্য করা, এবং তুমি যদি 18 বছরের উপরে হয়ে থাকো বা 18 বছর হয়ে থাকো তাহলে তোমাকে কী করতে হবে? ভোট দিতে হবে। টু সিলেক্ট দ্য গভর্নমেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি। Then there is a responsibility is also an obligation or a duty not to do something.
আবার একটা দায়িত্ব আছে বা রেসপন্সিবিলিটি আছে, যেটা যে দায়িত্ব যে বাধ্যবাধকতা যেগুলো আমরা কি করতে পারি না, যেগুলো হচ্ছে যেগুলো আমাদের করতে হবে না। কিছু দায়িত্ব আছে যেগুলো আমাদের করতে হবে, কিছু দায়িত্ব আছে যেগুলো আমাদের করতে হবে না। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি নট টু স্টিল এ বুক ফ্রম এ পাবলিক লাইব্রেরি। তোমার দায়িত্ব আছে যে কর্তব্য হচ্ছে যে একটা পাবলিক গণগ্রন্থাগার থেকে তোমার কি করতে হবে না, তোমার বই চুরি করতে হবে। বই চুরি করার তোমার দায়িত্ব বা কর্তব্য নাই। or not to pile up your building materials on the footpath, অথবা তোমার তোমার দালান কোঠার যে মানে জিনিসপত্রগুলো আছে, রড, সিমেন্ট, এগুলো বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস আছে, এগুলো ফুটপাতে ফেলে রাখা যাবে না, ফুটপাতে স্তূপ করা যাবে না। পাইল মানে স্তূপ করা। these are your responsibilities as citizens, এগুলো একজন নাগরিক হিসাবে তোমার কি আছে, তোমার কর্তব্য বা দায়িত্ব। but there are responsibilities of the government as well, কিন্তু এখানে সরকারের কিছু কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে, কার প্রতি, আমাদের প্রতি। our government has the responsibility to provide for its citizens, আমাদের সরকারের কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে যে এটার নাগরিকদের জন্য কি কি সুবিধা প্রদান করতে হবে, যেমন দ্য বেসিক নেসেসিটিস অফ লাইফ, জীবনের সব ধরনের প্রয়োজনীয়তা, ইনক্লুডিং ফুড, ক্লোথিং, শেল্টার, এডুকেশন অ্যান্ড মেডিকেল কেয়ার, যেমন অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে খাবার, কাপড়, পোশাক, আশ্রয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যগত যে যত্ন বা স্বাস্থ্যগত চিকিৎসা। The government also has the responsibility to protect the fundamental rights of its citizens, which include freedom of speech and expression, freedom of the press, freedom of the religion, equality of all before law. সরকারের আরো দায়িত্ব আছে বা কর্তব্য আছে যে to protect the fundamental rights of citizens, নাগরিকদের মৌলিক যে অধিকার সেটাকে রক্ষা করতে হবে, which include, যেটা বলা যেতে পারে freedom of speech and expression, প্রকাশভঙ্গি এবং কথা বলার স্বাধীনতা থাকতে হবে, ফ্রিডম অফ দ্য প্রেস, সংবাদপত্রের বা গণমাধ্যমের বা প্রেস সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকতে হবে, ফ্রিডম অফ রিলিজন, ধর্মের স্বাধীনতা থাকতে হবে, ইকুয়ালিটি অফ অল বিফোর ল, এবং আইনের সামনে সবার সমতা আছে, সবার একই সমান অধিকার আছে আইনের উপরে, সেটার ক্ষমতা রাখতে হবে, সেটার নিশ্চয়তা দিতে হবে। দেন the knowledge, skills and attitudes you have gained at home, at school and in society will help you to be aware of our responsibilities and to carry them out effectively. যে জ্ঞান, যে দক্ষতা, যে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে অর্জন করেছি, সেগুলো আমাদের কি করতে হবে, সাহায্য করবে to be aware, সচেতন হতে, of our responsibilities and to carry them out effectively, আমাদের দায়িত্বগুলো, আমাদের কর্তব্যগুলো ভালোভাবে পালন করতে সাহায্য করবে এবং আমাদের সচেতন বানাবে এবং ভালোভাবে পালন করতে সাহায্য করবে। রিমেম্বার, মনে রেখো, ডিসচার্জিং ইউর রেসপন্সিবিলিটিস উইল বি গুড ফর ইউ, গুড ফর ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অ্যান্ড গুড ফর ইউর সোসাইটি অ্যান্ড কান্ট্রি অ্যাজ এ হোল। মনে রাখো যে তোমার যে দায়িত্বগুলো আছে, এই দায়িত্বগুলো তুমি যদি পালন করো, আবার যে দায়িত্বগুলো, কর্তব্যগুলো আছে যেগুলো তোমার করা উচিত না, সেগুলো যদি পালন করো, তাহলে তুমি এটা তোমার জন্য ভালো, তোমার ফ্যামিলির জন্য, পরিবারের জন্য ভালো, বন্ধু বান্ধবের জন্য ভালো, এবং গুড ফর দ্য সোসাইটি, তোমার সমাজের জন্য ভালো, অ্যান্ড কান্ট্রি অ্যাজ এ হোল, এবং পুরো দেশের জন্য এবং দেশের জন্য ভালো। তো এখানে আজকে আমি তোমাদের যেটা আলোচনা করবো, যেটা তোমাদের গতকাল যেটা আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি পূজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্লাস 9 স্টুডেন্টদের জন্য, যেটা এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে, সেখানে প্রশ্নগুলো হচ্ছে, জাস্ট প্রশ্নগুলো আমি একটু তোমাদের দেখাই, তোমরা কিভাবে লিখবে। এখানে সাপোজ প্রথম যে প্রশ্ন ছিল, প্রশ্নটা হচ্ছে হুইচ পারসনস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস ডু ইউ হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটিস ফর, মেক এ লিস্ট, দ্য ফার্স্ট ইন দ্য লিস্ট ইজ ডান ফর ইউ। এখানে বলা হচ্ছে কোন ব্যক্তি এবং কোন প্রতিষ্ঠানগুলো জন্য তোমার দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে, তাদের একটা তালিকা তৈরি করো এবং প্রথমটা তোমার জন্য করে দেখানো হলো। এটা একটা জাস্ট বলা আছে, যেমন অ্যাসাইনমেন্ট আমার রেসপন্সিবিলিটি সম্পর্কে বলতে পারি, অ্যাসাইনমেন্ট আমাদের কি বিষয় আজকে, রেসপন্সিবিলিটি, তাহলে ওখানে আমরা কি বলতে পারি, লিস্ট করতে পারি, যেমন অফকোর্স উই হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটিস ফর, আমাদের কি আছে, আমাদের দায়িত্ব আছে কাদের জন্য, যেমন বলা যেতে পারে প্যারেন্টস, স্কুল, সোসাইটি, গভর্নমেন্ট, এগুলোর উপর আমাদের কি আছে, কর্তব্য দায়িত্ব আছে। 2 নম্বর প্রশ্ন দেখো, মেক এ লিস্ট অফ রেসপন্সিবিলিটিস ইউ হ্যাভ অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অ্যাট হোম, স্কুল অ্যান্ড ইন সোসাইটি। তুমি কর্তব্যগুলো, দায়িত্ব মানে তালিকা তৈরি করো যেগুলো তোমার একজন ছাত্র হিসেবে বাড়িতে করা দরকার, বিদ্যালয়ে করা দরকার এবং সমাজে করা দরকার।
Like of course, there are many responsibilities that should be done as a student and many as a in my at my home, in my school, and for my society. To look after my parents, this is first responsibilities, and you can find this in your topic. And you should utilize your brain. What responsibilities should you do at your home? To look after your parents, then we can say to take care of my little sisters. Okay, this may be, and to help my parents to do household chores or chores. To pronunciation are correct. Then to keep classroom neat and clean, to follow the institution instruction of my teachers, and to obey the discipline of my academy in society. সমাজের মধ্যে যে দায়িত্বগুলো আছে কি বলতে পারে, to stand by the helpless people, to motivate people to send their children to school, and to remove the darkness of ignorance, make another list of things you should not do at home. তাহলে এখানে আরেকটা বলা হচ্ছে তোমাদের যে কাজগুলো বাড়িতে এবং সমাজে এবং প্রতিষ্ঠানে করা দরকার নয় সেগুলো একটা তালিকা তৈরি করো। তো আমরা কি করতে পারি, ডেফিনেটলি থ্রি সেপারেট লিস্ট be made to show the activities. I should not the following 10 things at home: to pick up quarrels with the family members, পরিবারের সাথে ঝগড়া করা যাবে না, to deceive them, তাদের ঠকানো যাবে না, to misbehave with them, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। And 5 number question আমরা বলতে দিয়েছিলাম, are there any difficulties in building the responsibilities? এই সব দায়িত্ব পালন করতে কোনো কি সমস্যা বা ট্রাবলের সম্মুখীন হতে হয়, এগুলো একটা লিস্ট তৈরি করো, এগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করো। তো বলতে পারো, yes, there are many difficulties to obey these responsibilities. We have to be very sometimes we be very people will neglect us, sometimes family members will not support us, sometimes in schools classmates will not be in favor us, they will not talk on behalf of ourselves. So there are many problems, but we should overcome these problems to maintain our responsibilities. The 6th number question was, make a list of responsibilities after other people have towards you. অন্য মানুষের তোমার প্রতি যে দায়িত্বগুলো আছে, কর্তব্যগুলো আছে, ওগুলো একটা তালিকা তৈরি বলা হচ্ছে। Briefly describe and what might happened if they fail to fulfill their responsibilities. তাহলে তারা যে দায়িত্বগুলো এগুলো পালন করতে যদি মানে ব্যর্থ হয় তাহলে কি ঘটতে পারে। এখানে বলা হতে পারে, not to tell lies in front of me, আমার সামনে মিথ্যা বলা যাবে না, not to deceive me, আমাকে প্রতারিত করা যাবে না, not to show the wrong path to go, চলে যাওয়ার জন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার জন্য জীবনে চলার জন্য খারাপ রাস্তা দেখানো যাবে না। তারপরে আমরা বলতে পারি, who do you get help from to discharge the responsibilities you have listed in other questions, before questions. তো ওকে বলা হচ্ছে এখানে যে তুমি যে দায়িত্বগুলো পালন করবে, এই দায়িত্বগুলো তোমাকে কে সাহায্য করবে? About your family members, your teachers, your classmates, and other peoples in our society. তাই বলা যেতে পারে, what rewards are you likely to get if you fulfill your responsibilities? তুমি কোন ধরনের পুরস্কার পেতে পারো যদি তুমি এই ধরনের দায়িত্ব পালন করতে পারো, কি ধরনের মানে তুমি পুরস্কৃত হতে চাও। তাহলে তোমার মতো তুমি লিখবা, like I don't want any rewards. I can expect from others just respect and praise. What penalties or punishments may you get if you do not carry out your responsibilities? তুমি যে তোমার দায়িত্বগুলো পালন না করো তাহলে তোমাদের কি ধরনের শাস্তি পেতে পারো, পানিশমেন্ট পেতে পারো। তো এখানে তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী, তোমার ব্রেন অনুযায়ী তুমি এটা ইউজ করবে। তো 8 নম্বর কোশ্চেন আমরা দিয়েছিলাম, what responsibilities do you think you can perform well when you go on a class picnic or your school stages as a play part as it annual prize giving ceremony? তুমি annual prize giving ceremony যদি যাও অথবা কোনো স্কুল থেকে পিকনিকে যাও তাহলে তোমার কি ধরনের দায়িত্ব পালন করা যেতে পারে, এটা হচ্ছে you have to think deeply and তুমি এটা লিস্ট তৈরি করবা, এভাবে লিস্ট তৈরি করলে হবে। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা লাস্টে বলতে পারি জাস্ট এইটুকু আমাদের গতকাল দিয়েছিলাম আমরা ক্লাস 9 স্টুডেন্টদের জন্য, এবং তোমরা এটা লেখার জন্য তোমরা কোনো you should not follow any guide. You should write this answer, write this from your brain. Your writing should have relevance, প্রাসঙ্গিক থাকতে হবে তোমার লেখার প্রতি, লেখা ভালো হতে হবে, এবং আমরা এখানে নাম্বারিং করব না, আমরা জাস্ট উত্তম, অতি উত্তম, উত্তম, খুব ভালো, ভালো, অগ্রগতির প্রয়োজন, জাস্ট এই কমেন্টটা আমরা করব। এবং তোমাদের যেখানে কোনো শর্টেজ যদি থাকে, ডেফিসিয়েন্সি থাকে, তাহলে আমরা সেখানে মার্ক করে দিব এবং এগুলো ইমপ্রুভ করার ট্রাই করতে হবে।
তো আশা করি আমার ক্লাস 9 স্টুডেন্টদের জন্য যেটা বলা হচ্ছে যে এই যে অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে আমরা আর বিষয়টাকে আমরা আরো সহজ করে বলতে পারি। অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে নাউন একটা শব্দ, এটা আমরা বাড়ির কাজ বলতে পারি বা গবেষণামূলক কাজ বা কোনো নির্দিষ্ট কোন কাজ। এই নির্দিষ্ট কাজ করে আমাদের ওই কাজটার প্রাসঙ্গিক থাকতে হবে, যেটা গবেষণাধর্মী কাজ যদি হতে পারে, তুমি নিজে ইচ্ছা যা করবে তাই। এবং এই অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে তোমার নিজের কিছু, তোমাকে একটা টপিক দেওয়া হলো যেটাকে আমরা দিয়েছি, এটা তুমি হচ্ছে নিজে ইউ শুড থিঙ্ক ইয়োরসেলফ, নিজে চিন্তা করে একটা সম্পর্কে লিখতে হবে। তো যাই হোক, ওটা আমরা আশা করি তোমরা I hope you have understood this and you will perform these assignments and you will submit the assignment in the next week. So thank you very much for watching our class and support us, support our schools, Pujari Girls School. Thank you very much. See you later. Allah Hafiz.